বন্ধুরা সবাইকে শুভ সকালের প্রণাম নমস্কার জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমি গত কয়েকদিন আগে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করতে গিয়ে আমি গীতার ধ্যান মন্ত্র পাঠ করেছি। আজকে প্রথম অধ্যায় পাঠ করব এবং প্রথম অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অথবা দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই। প্রথম অধ্যায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। অর্জুন বিষাদ যোগা ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যজুৎসব মামকা পাণ্ডবাচ এব কিম অকর্তব্য সঞ্চয়। সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টাতু পাণ্ডব অনিকম বুঢ়ম দুর্যোধন তদা আচার্যম উপসঙ্গম্য রাজা বচনম অব্রবীৎ পশ্য এতম পাণ্ডুপুত্রাণাম আচার্য মহতি চ মম বুঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেন ধীমতা অত্র শূরা মহেশাসা ভীম অর্জুন সমাযুধি যজুদান বিরাটচ্চ দ্রুপদচ্চ মহারথা দৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরার্যস্য বীর্যবান পুরোজিতি কুন্তি ভৌজস্ব শৈবৎস নরপুঙ্গব যদামুন্নচ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজস্ব বীর্যবান সভদ্র দ্রৌপদয়স্ব সর্ব এব মহারথা। अस्माकं तु विशिष्टाजे तानो निबोधो द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संगारतं तान् ब्रवीमिते भगवान् विश्वच्च कर्णच्च कृपच्च समितिञ्जय आश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती जयद्रथ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं विश्व अविरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीम अविरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिता विश्व एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजनयनं हर्षं कुरु विद्ध पितामह सिंहनाद विनद्द उच्चै शङ्खदग्धो प्रतापवान्
तातो शङ्कार्च वेरजस्व प्रणव आनक गोमुखा सहसा इव अवनन्त शब्दतमूलवत् ततस्वैते वै जुक्ति महती सानन्दे स्थितो माधव पाण्डव चैव दिव्यशङ्ख प्रदुत्तत पञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पुण्डं दग्ध महाशङ्ख विश्वकर्मा वृकोदर अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सदेवस्य सघोषमणिपुष्पको काश्वच्च परमेश्वरस्व शिखण्डी च महारथ दृष्टदन्न विराटच्च सात्वकीश्व अपराजिता द्रौपद द्रौपदयश्च सर्वश पृथिवीपते सुभद्रस्व महाबाहु शङ्कानुदुग्ध पृथक् पृथक् स्वाघोषोधातरष्टानं हृदयानि वेदारयत् नवस्व पृथिवीं चैव तमुल्लवनुनादयन् आतव्यवस्थितान् दृष्टा धातरष्टान् कपिध्वज्वा पवित्रे शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं आह मयीपते अर्जुन उवाच सेनाय उभयोर्मध्ये स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं युद्धकामान् अव्यवस्थितम् त्वयि मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्सवनानवेक्ष्य अहं जयत्रे अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्विद्धयुद्धे प्रियचिकीर्षिता सञ्जय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशं गुडाकेशेन भारत सेनय उभयमध्ये स्थाप्यत्तरतोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च मोहिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन इति तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्वकींस्तथा श्वशुरान् सुहृदा चैव सेनय उभय अपि तान् समीक्ष्य शकुन्तलाय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपाय परय विश्व विशदम् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवान् इमान् सजान् कृष्ण जुजुत्सुन् साम अवस्थितान् क्षीरन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्वति व्यापतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात्
तक चैव परिदहज्यते न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयोनुपश्यामि हत्ता सजन आहवे न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्दं किं भोगे जीवितेन वा येषां अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्ता धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्र शाला सम्बन्धिनस्तथा एतानन्तम् इच्छामि रत्नोऽपि मधुसूदन अपितृलैक्यराज्यस्य हेतो किं न महीकृते निहत दातृष्टानो न कापीति शत जनार्दन पापं एव आश्रये तस्मान् हत्तानेतान् आततायिन तस्मात् न वयं हन्तं दातृष्टान् स्वबान्धवान् साजनं हि कथं हत्ता सुखिनः साम माधव यद्यपि एतन् पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मिथ्यद्रोहे च पातकम् कथं न गयम् अस्माभिः पापतः अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्वार्दि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्ट कुलं कृतं अधर्मविभवति उत अधर्मविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषुदिष्टासु वञ्चाय जायते वर्णशङ्कर शङ्कर नरकाय एव कुलज्ञानं कुलस्व च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्ड उदक्रिया द्वैषेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारक उत्सादन्ते जाति धर्म कुलधर्म शाश्वता उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति तनु शुश्राम् अहोवत मात पापं कर्तुं व्यवसित वयम् यद्राज्य सुकलोभनं हन्तं स्वजनं मुद्दता यदि माम अप्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणय धातरष्टारणे हन्नु तत्मे क्षमतरं भवेत् सञ्जवाच एवं उक्त अर्जुन शङ्कर तपस्तपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसा इति अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय समाप्त। বন্ধুরা, আমি এইমাত্র শ্রীমৎ ভগবদ গীতার সংস্কৃত শ্লোক পাঠ সমাপ্ত করলাম। শ্রীমৎ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বিষাদ শুধু একটি যুদ্ধের প্রাক্কালে মানসিক দোলাচল নয়, বরং একজন সাধকের দেহগত আধ্যাত্মিক সংঘাতের এক চমৎকার প্রতিরূপ ঘটে। এখন আমরা এই অধ্যায়টির দেহগত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব।
অধ্যায় পরিচিতি অর্জুন বিষাদ। এই অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অর্জুন তার কুলগুরু, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের মুখোমুখি হয়ে চরম মানসিক দুঃখে ভেঙে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন। এটি মূলত একজন সাধকের জীবনের সেই মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি যখন সে আত্মজাগরণের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দেহগত বিশ্লেষণ, মানসিক সংঘাত ও নার্ভ ব্রেকডাউন। অর্জুনের এই অবস্থা দেখা যায়, দেহের গাত্র শিথিল হয়ে পড়েছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, শরীর কাঁপছে, লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষণগুলো বোঝা যায় যা তার সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সিস্টেমের প্রভাব ঘটে। হৃদয়তন্ত্রী ও স্নায়ুতন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া। অর্জুন বলেন, গান্ডীব সংস্কৃত হত্যা ধনু হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, ত্বক বয়ে পরিধর্য হতে, চামড়া যেন জ্বলে উঠছে। তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে তীব্র মানসিক চাপে এই অবস্থাগুলো দেহে হয়ে থাকে। দেহ মনের সংঘাত। অর্জুনের মন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়, ফলে দেহ সাড়া দিচ্ছে না। এটি একটি ক্লাসিক উদাহরণ যেখানে মন ও শরীর একে অপরকে প্রভাবিত করে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, অহং এর ভাঙন শুরু। অর্জুন বুঝতে পারছেন তিনি কেবল কৌরবদের বিরুদ্ধে লড়ছেন না, বরং নিজের মধ্যকার মমতা, সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়বৃত্ত, কুলমোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এটি সেই মুহূর্ত যেখানে আত্মচেতনার প্রারম্ভে মায়াজাল ও সংস্কারকে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ধর্ম ও কর্তব্য দ্বন্দ্ব। অর্জুন বললেন, ধর্ম সংকট গতা চেতা, আমার চেতনা ধর্ম সংকটে পড়েছে। সাধনার পথেও ঠিক এমনই হয়, একদিকে পার্থিবতা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকভাবে সারা। এই দ্বন্দ্ব হল অর্জুন বিষাদ যোগ। ভগবদ্গীতার প্রকৃত সূচনা। যতক্ষণ না অর্জুন আত্মসমর্পণ করেন ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দেন না, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান পাওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। এটি একটি আধ্যাত্মিক পাঠ। পরম সত্য তখনই প্রকাশিত হয় যখন মিথ্যা অহংকার পরাজিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের সার্বিক শিক্ষা সাধকের দৃষ্টিতে। তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতে পারি? এখানে যেখানে সাধক আমি থেকে তুমিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে, যেখানে শরীর ও চেতনার মধ্যে সংঘাত থেকে এক নতুন পথের সূচনা ঘটে, যেখানে কৃষ্ণ সারথী হয়ে ওঠেন, আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক, বিশ্বদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জাগরণের বীজ, আর সেই বীজই আত্মার নব জন্মের সূত্রপাত। বন্ধুরা, আমি এই আধ্যাত্মিক তথ্য, দেহগত তথ্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। আপনারা নিজ ক্ষমা গুণে আমার ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন। তবে আমি এটাকে আর একটু যদি আমি বলি, বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি বলুন তো বন্ধুরা? তাহলে আমরা বন্ধুরা একটু যদি গীতার এই যে শ্লোকগুলোর কথা বলি, গীতাতে আমরা দেখেছি যে 700 শ্লোক রয়েছে। তো এখন এই 700 শ্লোকে এই গীতায় আমরা কৃষ্ণের বাণীও দেখেছি, অর্জুনের বাণীও দেখেছি। সবগুলি সঞ্জয়ের কেন আমরা বলছি? আসলে সবগুলো শ্লোকই সঞ্জয়ের। কেন বলছি? এই যে শ্রীকৃষ্ণের 574টি শ্লোক, অর্জুনের 85টি শ্লোক, সঞ্জয়ের 40টি শ্লোক, ধৃতরাষ্ট্রের 1টি শ্লোক। এই শ্লোকগুলো কে দেখেছে, কে শুনেছে? হস্তিনাবাদ দিল্লি হতে কুরুক্ষেত্র 300 মাইল দূরত্ব। জ্ঞান নেত্র পাওয়ার ফলে সঞ্জয় একমাত্র দেখেছিল ও শুনেছিল। সঞ্জয় মন্ত্রীর আসনে বসে বলেছে, আর পরিষদগণ তা লিপিবদ্ধ করেছে। তাই পুস্তক আকারে গীতা আমরা পেয়েছি এবং পাঠ করে যাচ্ছি। বস্তুত গীতা পুস্তক নয়, ইহা সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং মানবের সাধনার সোপান। অতএব এই ওঙ্কার ও দেহগীতা
ও দেহ, গীতায় দেখা যায় সবই ত্যাগের বাণী। কিন্তু এই ত্যাগ দেহ ছাড়া করবে কি? এই ত্যাগের ভাবটা দেহের থেকে, মনের থেকে আসে বলেই এই দেহটাই একটা গীতা। গীতার প্রথম শ্লোকটি বলেছেন ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র অর্থ রাজ্য, যিনি রাজ্য ধরে রাখেন তিনি ধৃতরাষ্ট্র। বহির্জগতে হস্তিনা বা দিল্লি রাজ্যটা ধরে রেখেছিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। অন্তর্জগতে আসুন, দেহটাও একটা রাজ্য, এটা যিনি ধরে রেখেছেন তিনিও ধৃতরাষ্ট্র। দেহ রাজ্য ধরে রেখেছেন কে? আমাদের মন। মনই দেহ রাজ্যের রাজা। এখন অন্ধ মন মন্ত্রী সঞ্জয়কে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করলেন। অন্তর্জগতে এই সঞ্জয় হল মানবের বিবেক বা দিব্য দৃষ্টি। এখন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কোথায়? ধৃ ধাতুতে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ ধারণ করার শক্তি। ধারণ করার শক্তি মানবদেহে আছে বলেই দেহকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়। কুরুক্ষেত্র ধর্মের ক্ষেত্র। কুরু কর্ম, ক্ষেত্র ভূমি। কর্মভূমি বলে কুরুক্ষেত্র, কেননা দেহ 5টি কর্মেন্দ্রিয় আছে, যথা বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। বাক বাক্য, পানি হস্ত, পাদ পদ, পায়ু গোয়াজ্য, উপস্থ লিঙ্গ। এই 5টি কর্মেন্দ্রিয় থাকতে দেহ কুরুক্ষেত্র। সমবেত যজুৎসব, যুদ্ধের উৎসবে সকলে একত্র হইয়া মামকা পাণ্ডব চৈব কিং করবত সঞ্জয়। অর্থাৎ মামকা আমার পুত্রগণ, দুর্যোধন আদি ধৃতরাষ্ট্রের যেমন 100 পুত্র ছিল, সেইরূপ অন্ধ মনেরও 100 পুত্র আছে। 5টি কর্মেন্দ্রিয়, 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় পূর্বে বলা হয়েছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই 10 ইন্দ্রিয়গণ অন্ধমন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। পাঠকের প্রশ্ন হতে পারে 10টি কেন? উত্তরে বলছি 10টি নয়, 100টি। কেননা পূর্ব পশ্চিম আদি 10 দিক ভ্রমণশীল বলে একটা ইন্দ্রিয় 10 গুণ বিশিষ্ট। অতএব 10 10 100 ইন্দ্রিয়গণ। অন্ধমন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র গেল মামকা পাণ্ডব চৈব, পাণ্ডুপুত্রগণ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এরা 5 ভাই, তাই পাণ্ডব। দেহ জগতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, গোম। ক্ষিতি দেহের মেদ মাংস, ইনি সহদেব। এরা 5 ভাইয়ের 5টি গোপন বাসস্থান আছে। সহদেবের গোপন বাসস্থান দেহের ত্যায্য মাটিগুলি যেখানে গিয়ে জমা হয়, অর্থাৎ মলের ভাণ্ড। সাধুরা তাকে মূলাধার চক্র বলে। এখানে 4টি পদ্ম আছে, কুলকুণ্ডলিনী বল আকারে, অর্থাৎ সর্প আকারে 2.5 পেশ হয়ে নিদ্রিত আছে। সাধকেরা সাধনায় যখন কুম্ভকে টান দেয়, ওটা তখন সর্পের মতন ফনা তুলে কুটস্থের সঙ্গে শীষ ধরে। এটাই সহদেবের বাসস্থান। অপতত্ত্ব নকুল, ন কুল নুকুল, যাহার কুল কিনারা নাই, জলের কুল নাই, দেহের রক্ত জলই নুকুল। তার ভিন্ন কামরা বা বাসস্থান দেহের ত্যায্য জলগুলি যেখানে গিয়ে জমা হয়, অর্থাৎ প্রস্রাবের ভাণ্ড। এটাকে সাধুরা স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে। এখানে 6টি পদ্ম আছে এবং এটাই নকুলের বাসস্থান। তেজ তত্ত্ব অর্জুন, মানবের সর্বদেহে তেজ আছে, কিন্তু দেহের সমস্ত তেজ একত্র হয়ে যেখানে গিয়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হচ্ছে, অর্থাৎ মানবের জঠরাগ্নি, এটাকে সাধুরা বলছে মণিপুর চক্র। এখানে নাকি 10টি পদ্ম আছে, 10 দল বলে। এটাই অর্জুনের বাসস্থান। মরুতত্ত্ব, বাতাস তত্ত্ব, এটাই ভীম। ভীম পবন পুত্র। এই বায়ু সর্বদেহে আছে, কিন্তু যেখানে গিয়ে বায়ু কম্পন হয়, অর্থাৎ বক্ষস্থল, সাধুরা তাকে অনাহত চক্র। এখানে 12টি পদ্ম আছে, এটাই ভীমের বাসস্থান। বোম তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব। আকাশ কি আছে? আকাশে আছে শব্দ, মানবের শব্দ কণ্ঠেই আছে। যুধিষ্ঠির, এটাই যুধিষ্ঠির। সাধকেরা বিশুদ্ধ চক্র বলে। একে 16টি পদ্ম আছে। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধাক্ষ। মানবদেহের এই 5টি স্থানে পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চ পাণ্ডব। কিম করবত সঞ্জয়, হে সঞ্জয়, যুদ্ধস্থলে সৈন্যগণকে নিয়ে আমার পুত্রগণ, পাণ্ডুপুত্রগণ কি করছে? তদুত্তরে সঞ্জয় গীতাবাণীর মাধ্যমে যুদ্ধের সংবাদ সবই বলে গেলেন। এখন যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে? ধর্মক্ষেত্রের কুরুক্ষেত্র, এটা বহির্জগতের কথা।
কিন্তু অন্তর্জগতের যুদ্ধ দেহক্ষেত্রে আর মনোক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র যে যুদ্ধ হয়েছিল তা মাত্র 18 দিন। অন্তর্জগতে দেহক্ষেত্রে মনোক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার কোনো বিরাম নাই, দিবারাত্রি সন্ধ্যা সকাল অনবরতে চলছে। পঞ্চতত্ত্ব চায় আত্মরাজ্যে স্থাপন করতে, যেমন পূজা পার্বণ, যাগযজ্ঞ, জপ তপ ধ্যান ধারণা আসন মনন সাধন ভজন ইত্যাদি যাবতীয় ভগবত ক্রিয়া কার্যদি করতে। আর ইন্দ্রিয়গণ চায় মনোরাজ্য পালন করতে। কিসের ধর্ম, কিসের পুণ্য, ভগবান আবার কে, আমার উপর কোনো ভগবান নাই, আমি ভগবান, এসব কুতর্কে নিয়ে দেহক্ষেত্রে মন ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ অবিরত চলছে। তাহলে এখানে কি হয়েছিল আমরা সবাই জানি। তো এই যুদ্ধ হরনিশ চলছে। সবাইকে আমি আবারও শুভ সকালের আন্তরিক শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানে আমার সংক্ষিপ্ত প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করছি। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই। জয় গুরু।